no Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. May auspicious thoughts come to us from all over the world. Distinguished dignitaries and the special invitees of the day, the host and my dear students. Good morning, one and all. We have all assembled here today to heartily welcome the freshers of First PU Batch 23-24 and also to felicitate the academic toppers of the year 22-23. At the outset, let me compliment all our students and their parents for choosing MES MPL Shastri PU College, and I consider it as my pleasant duty to welcome my dear young friends, all of you, to this function. We are honored to commence this auspicious event with a divine prayer and invocation. I invite Swara Sangama, the music group of a college, to invoke the blessings of the Almighty. वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ताई शारदे लोक पूजिते नरदाते नमोस्तुते ताई शारदे लोक पूजिते नरदाते नमोस्तुते प्रेमದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ನರದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ನರದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ನರದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕಲೆಮ್ಮ ಬಾಳಲು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕಲೆಮ್ಮ ಬಾಳಲು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಆಲಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ನರದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ನರದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವ
नमोस्तुते ज्ञानदाते नमोस्तुते। Prayer is the song of the heart. It reaches the ears of God because it's not just a tune, it's a feel. Thank you, Swarasangama, for the divine feel that you had brought into this august gathering. A single lamp dispels the deepest darkness of ignorance. The lighting of the lamp is a representation of the removal of darkness and the arrival of knowledge. May I now request the dignitaries, our chief guest, Principal Ma'am, Vice Principal Madam, and the senior lecturers to please light the lamp. आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुध्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु पापं चन्द्रादीपनमोऽस्तुते दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश स्वच्छामि ते सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेतु मे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुध्वं कल्याणम्। Thank you, dignitaries. The lit lamp symbolizes Atma Jyoti, which is eternally knowledge bestowing. As the flame illuminates, it signifies the enlightening of minds and the celebration of wisdom. Shubham karoti kalyanam arogyam dana sampadaha shatru buddhi vinashaya deepa jyoti namostute. The rhythm of music and graceful movements of dance often captivate our hearts. Pushpanjali is the first dance in a Bharatanatyam performance and it's the salutation to Lord Nataraja, the Guru, the musicians and the audience. It's performed paying respects to Lord Ganesha to seek blessings so that the entire program does well. To welcome the audience with beauty, elegance, divinity, I welcome Ms. Ananya of 2nd POD section to perform the welcome dance.
Sakite sakadi tadingine tonto taridane dubudibi tadigine dumpa sakite sakadi tadingine tonto taridane dubudibi tadigine dumpa Sambakita Bhimkita Sambakita Sambakita Tadini Somo Sambakita Bhimkita Sambakita Sambakita Tadini Somo Sambakita Bhimkita Sambakita Sambakita Tadini Somo Sambakita Bhimkita Sambakita Sambakita Somo Jagadada 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 Gajavagana Karumatana Shankara Bhaya Lambodara Mudara Gajavagana Karumatana Shankara Bhaya Lambodara Mudara Gajavagana Karumatana Shankara Bhaya Lambodara Mudara Gajavagana Karumatana
Thank you very much. I now invite upon Srimati Lakshmi KG, Lecturer and Head, Department of Kannada, to introduce the chief guest of today's function, Vidya Ratnakara, Dr. Satya Prakash, and to invite one and all to this auspicious function. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PU ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರರೆಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ NS ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ BS ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ 21 ಜನವರಿ 1953ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಕೊಣನೂರಿನಲ್ಲಿ PUC ಹಾಗೂ BA ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, MA ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 1975ರಿಂದ 80ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ NS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 1980-81ರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1981ರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ, ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಕಲೆ, ವಾಗ್ಮಯತೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಅವರ ಜ್ಞಾನಾನುಭವವನ್ನ ಅರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. DSERT, NCERT, RIE ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂತಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಅವು ಬಲಪ್ರದವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾನವಿಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಉಚಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಇನ್ನಿತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು: ಮಾನವಿಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಣುಕು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 50ನೇ ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿಸಲು ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬಾಂಧನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ 1ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಒಡೆಯರ್ರವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, NTSC ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ, ಲಿಟಲ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಭಾಗ 1, 2, 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, NTSC ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದಂತಹ NTSC ಪುಸ್ತಕಗಳು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇನ್ನಿತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಥರ್ NTSC ಸಿವಿಕ್ಸ್, ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಒಡಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಇನ್ನಿತರ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಬೊಂಬೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ,
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಡಳಿತ, ಇದು ಇವರ ಲೇಖನಗಳು. ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ವಿಲಿಯಂ ಕೂಪರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನವನ್ನ NCTE ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ 1980ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಗೌರವ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಮೋಹನ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಸಲೇಖ ದೇಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. 2010 ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1998ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನವದೆಹಲಿಯವರು ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2009 ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. 2006-7ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ TBF ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 1998ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದವರಿಂದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2009, 2008ರಲ್ಲಿ ಸೋಸಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ JCI ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ. 2006ರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, CHRD ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಘದವರಿಂದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 1998ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಂದು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ MES ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ GS ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ.
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಯಣ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Thank you very much, Ms. Rashmi, for that warm welcome. And we are really honored by your presence, sir, Vidya Ratnakara Dr. Satyaprakash, sir, as our chief guest on this grand occasion. Excellence deserves recognition. Here we have an opportunity to felicitate our outstanding students who have achieved remarkable success in their academic pursuits. These achievers have shown immense dedication and perseverance. I now request our chief guest, Dr. Satyaprakash, to present the awards to our meritorious students. I also request our principal, Dr. Nalini GS, and our vice principal, Professor Arati Hegde, to join our guests. It's a moment of privilege to invite Ms. Tejaswini J, who stood at 17th ranking Karnataka state level in the second PU board examinations 2023 from Commerce stream. Tejaswini J also happens to be the topper of our college from Commerce stream. And to say a few words about her, she's an all-rounder. She has participated in singing, dancing, was nominated as class representative, also showed great interest in Commerce Club activities. Great congratulations. Let's put our hand together for Tejaswini J for all her achievements. She has created the record of scoring 584 upon 600, bagging the state 17th rank. Next, I call upon Ms. Akshita Dodamani for having scored 575 marks on 600, bagging the first position of the college in science stream. Let's invite Manasa R, the second topper in science stream, with a fantastic score of 568 upon 600. An all-rounder, bubbly and excellent student. Congratulations, Manasa. And now I invite Mr. D.M. Prajwal, who stands third in science stream with a total of 561 upon 600. Silent, sincere, Prajwal also has earned great appreciations of all the faculty. Congratulations. And let me now invite Ms. Ranjini Aris, who is the second class topper in Commerce Group, with a great score of 579 upon 600. Congratulations. I now call upon Mr. Aditya V. Vantakiti for having scored 575 upon 600 to put him into the third place of the college through Commerce stream. Congratulations, students. Success will never lower its standards to accommodate us. We have to raise our standards to achieve it. 99 degrees Celsius is not enough to bring water to boiling. What is required, audience? One more degree. And this is where our students have secured centum marks in various subjects. Let's call upon the centum scorers of second PU board examinations 2023. And I request the audience
to encourage the students with a loud applause and just dream that you are here the next year to bag these prizes. Automatically the claps would raise up. We have Mr. Abhay Surya, the mathematical wizard who has scored 100 on 100 in math. Who said math is difficult, right? Mr. Abhay Surya, 100 in maths. He is also accompanied by Mr. Aditya Vijayan, scoring magical 100 on 100 in mathematics. I invite Aditya Vijayan and let me invite Ms. Akshita Todamani for having scored 100 on 100 in biology. Let's now have Vikas for having secured full marks 100 on 100 in computer science. A minimum 100 claps for each student. Vikas S is also accompanied by Ms. Manasa R from Science Stream and Ms. Tejaswini J from Commerce Stream for securing 100% in computer science. So I would invite Manasa R from Science Stream and Tejaswini J from Commerce Stream who have secured 100 on 100 in computer science. Difficult in terms of syllabus, questions, program execution. So nothing stops these students from scoring 100 in computer science. Stay positive, motivated, practice, practice and practice. The more you practice, the more comfortable you will become, the better prepared you are for the exams. I now invite Mr. Aditya V. Vantagati once again on the stage for scoring full marks in basic maths. Congratulations, Aditya. Now let us felicitate Ms. Ranjani R.S. once again for having secured 100 upon 100 in Sanskrit subject. That's really wonderful. Now we move on to endowment prizes. An endowment refers to the amount of money a college receives in the form of donations, and every year endowment prizes are awarded to the academic toppers of the college to encourage the students in their future endeavors. An endowment prize is sponsored by our beloved principal ma'am, Dr. Nalini GS, in memory of madam's in-laws, late Puttaya and Puttamma Gowda Pulukodu, to the student who secures the highest marks in PCMB combination. And this year, Ms. Akshita Dodamani is the recipient of this endowment cash prize for having secured the top marks in PCMB combination. And she also bags 100 in biology, which happens to be ma'am's teaching subject. Congratulations, Akshita, and we don't find her here to receive this prize. And next we have an endowment cash prize sponsored by Srimati Rajalakshmi V in memory of her mother-in-law, late Srimati Chudamani, to the student securing highest marks in business studies. I invite Tejaswini J to receive this endowment prize. It is a cash prize of rupees 5,000 that goes to Tejaswini for having secured highest marks in business studies. An endowment cash prize is sponsored by Srimati Shailaja Patil ma'am in memory of her late father, Sri Virupakshapa Edrami, to the student securing highest marks in economics. And this cash prize also goes to Tejaswini J, who has secured 98 in business studies and 99 in economics. Congratulations, Tejaswini. An endowment cash prize. This cash prize was given by Shailaja Patil ma'am, worth rupees 500, and an endowment cash prize has been sponsored by Srimati Rajalakshmi V in fond memory of her mother, late Srimati Jayanti, to the student securing highest marks in accountancy subject. Surprisingly, 10 students share this cash prize of rupees 5,000, and I am delighted to call one by one all the 10 students onto the stage.
First, let us have Ranjini RS, who has secured 98 in accounts in the second PU board examination, followed by Harshit BS. Let us have Lavanya S. Kumar, securing 98 in accountancy. Each student is the recipient of rupees 500 cash prize. Miss Roshini M. VP Dhanush Kumar. Yashaswini M. I want the audience to applaud these students because they have achieved something great in their lives. It's a memorable moment for them, and you are making it even more memorable for them by your loud applause. Bhavana R. Miss Deepika S. Miss Chinmayi G. And Mr. Aditya V. Vantagetti. Astonishingly, all these students have secured similar marks 98 upon 100. And being an accounts teacher, I miss that magical 100 on 100. I request Aditya to be on the stage. An endowment cash prize is sponsored by Srimati Shailaja G. Madam to the student securing highest marks in Hindi subject in the fond memory of her father, late Gopal Rao. And this cash prize of rupees 500 once again goes to Mr. Aditya. Cash prize is sponsored by Shri D.C. Krishnaya Sir, Senior Lecturer, Department of Chemistry, to the student securing highest marks in chemistry subject, and the recipient of this prize is none other than Mr. D.M. Prajwal. It is time now to felicitate the academic toppers of first PU class. Miss Rachna topped the PCMB group in the first PU examinations. Congratulations, Rachna. I call upon Miss Joshna Gowda N, the topper from PCMC group. Let us call upon Miss Nitya Yes, the topper from Commerce group. Thank you very much, dignitaries, for that prize distribution. And hearty congratulations to all the students who have secured the prizes. You presented very well. It was impressive, an insightful set of answers, surprising revelations, valuable hard work. I fall really short of words, no enough words to describe these students' achievements. So, naturally, one very round, loud applause would cheer them up for all these achievements. Thank you very much, audience. This made their day and our day too. It's a privilege to have a distinguished personality among us, Vidya Ratnakara, Dr. Satya Prakash, who has graciously consented to be the chief guest of today's function. May I now invite Dr. Satya Prakash sir to address the gathering.
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Remembering all my gurus on this auspicious day. I don't know why Madam called me today here, but I am very happy. Thank you for that. Coming to MES College, MES itself is a homecoming for me. Because I served here as an attender and the librarian in MES Main College from 1975 to 1980. Professor M.P.S. Shastri is my Annadata. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು M.P.S. ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ M.P.S. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇ ದೇರ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರ ವಂಶಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ದಾರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂಡ್ mediocre fellow who just prostrated to M.P.S. Shastri on 25th June 1975 Wednesday at 7 a.m. asking for a job. I was BA B.Ed at that time. My father is in the deathbed. He wanted to see me as a teacher because he was also a teacher. But unfortunately, he did not see me as a teacher. I joined as an attendant. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. M.P.S. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೆರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು M.S. College seeking for a job. ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. BA B.Ed ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶಸ್ ದೇರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ರೆಂಟು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, AN ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಗು ಆಗ್ತದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಪೈಗೆ ಒಂದು ಪರಿಯಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಟೆಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ 100 rupees. ಬಟ್ I was so fortunate to see my work by M.P.S. Shastri even at 1 a.m. in the night. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 44,700 ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಫೌಂಡರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ, M.P.S. Shastri ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. It was only about 3-4 months ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ ಕರೆದ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೇಕ್ ಎ ಮಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ MES. ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಇರೋದು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ 1976. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ರಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 15 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು MES College ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 180 ದಿವಸ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಜಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಫಲತೆಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಲೈಬ್ರರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನಗೆ ಇವರೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಳಿಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಐ ಗಾಟ್ 3rd rank there. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು M.P.S. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ,
ಸರ್ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೇರಿ ಅವರೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಗ ಸಂಘ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿದ್ಯಾವರ್ಗ ಕಷ್ಟ, MES ಕಷ್ಟ, ಮಹಿಳಾ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ MPS ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಈ 3 ಜನ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ತು MES ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. He died. Of course, he was suffering. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕರೆದು ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು MES ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿರೋದೇ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಟೆಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಾಲನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೇಡಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ 35 ವರ್ಷ ಟೀಚರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೋ ಅವರು ನಾನು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಡಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್. ನೀನು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಗೈನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1963-64 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಮೊಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನನಗೆ ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್, ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದ್ದೇ ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳಿತ್ತು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡೋರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡೋರು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಡದೇ ತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಂಗಾವತರಣ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯನ್ನ ಬಂದು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, PV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಟೈಲು, ಇವ್ರ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಸ್ಟೈಲು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸೋದು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಅವರು. ನೀನು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ 50 ಪೈಸದ ಒಂದು ಸರ್ವಂಗಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 60 ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬುಕ್ 250 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿದೆ. 95 ಇದ್ದರು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಸೇರು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸೇರು 2 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಈಗ ನಮಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಲ್ ಏನೋ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 25 ಗ್ರಾಮ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಆದ ಪ್ರೈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ 50 ಪೈಸದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೂ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸಿದ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 50 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬುಕ್ ನಿನಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಪೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ಪ್ರೈಸು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಗೋಬೇಕಿದ್ದ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರಬೇಕು. ಈ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ MES ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು. ಬರೀ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಓದ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು NTS ಬುಕ್ ಅಂತ. ನಾನು NTS ಬುಕ್ 8 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ NES ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಆಲ್ NES ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದು 8 ಬುಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. MES ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಯಾಕೆ MPS ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಡೋದು 1,000, 1,500, 2,000 ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಬ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಇವತ್ತು 4 ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ 40 ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾರೋ ಮಗು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಫೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ 26 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ. ಐ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 1 year ಇನ್ SSLC. ನನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದು 26 ರೂಪಾಯಿ, ಕಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನನಗಿನ್ನು 12 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡುದು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ವರ್ಷ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ದುಡಿದು ತಂದಿರ್ಬೇಕು. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೂ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಹೇಳಿದ್ರು, immediately I joined a hotel for 2 months, a bakery for 4 months. I earned 60 rupees. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. Then I gave it 30 rupees to my master. Then 30 rupees to me. Then I continued. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್, ಒಂದು ಬೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, 26 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅಮ್ಮಂದು ಬೇರೆ, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತನಗಿಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮಗುಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡುದು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಣಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಅಥವಾ ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಒಂಥರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 90-95 ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 85 ಅಬೌವ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು 90 ಮೇಲೆ 85 ಇರೋರು ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಓದು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. 100 ತಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 3 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಯಾಮ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಿ ಎಲ್ಲ 100 ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ತರಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು. Teachers are the one who feel very proud about their students whenever they emulate us. ನಮ್ಮಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ. ನಾನು ಐ ಪಾಸ್ KS in the year 1972 when I passed BBA. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಈ ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅವನೇ ಇದೇನು ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಂತ ಹನುಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದವರು BIG ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು 30 ಮಾರ್ಕ್, 30 ಕೊಟ್ರೆ ಇತ್ತು, ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10, 12 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಕ್ತು, ವಿದ್ಯಾವಧಕ ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂದೇ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಬಾಲ್ಮೂಲ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಡವ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ನೋಡಾಗ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದರು, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾ? ನನಗೆ ಸರಿ ಸರ್. I was the first in the ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೇರೆ 9 ಜನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಬಾಕಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಜನ ಪುಣ್ಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. MES ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ MES. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲೂ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಿಶೋರ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಜೆ ಕರೀತಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, 2 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ NTS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ 2 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ,
ನೀವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್. ನನ್ನ ಗ್ಲೋರಿ ದಡಸ್ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಏನು ನನ್ನ ಡಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 91-92 ಬ್ಯಾಚ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 125 ಕ್ವಶನ್ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 65 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು 2-3 ಪೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ದ ಒಡೆಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1389 ಬೈ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ 25 ಒಡೆಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದು ರಮ್ಯಾ ಶಂಕರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಶ್ಮಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ, ಟ್ವೀನ್ಸ್. ನಾನೇ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಟ್ವೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ ದ 25 ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು 4. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಾ, ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರ, ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಸರ್. What shall we do? Now we want the answers. Okay, fine. You give me time. List out all the questions. After the lesson, you give me the questions. 125 questions. I promise you that. I'll go to Mysore. I'll visit palace. I'll write everything and give it to you. Can't you, sir? Yes, sir. ಆಮೇಲಿಂದ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕಾ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೆಂಡೆ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಬೇಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, NSP ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್